ಹಾ ಇಲ್ಲಿ ಅಮೂಲ್ ಸಿಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಗದೆ ಬರೀ ನಂದಿನಿ. ಬಂದ್ರ ರವಿಶರಣ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಭಾಳ ಕಷ್ಟವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಅಸ್ತ್ರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಅವಾಗ. ಏನು ರವಿಶರಣ ಅಣ್ಣ? ಎಸ್ 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 ನೋ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈ ಪ್ರೆಸ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸೇ ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿತ್ತು. ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ರ್ಯಾಲಿ ಶುರುವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ಆಯಿತು. ಅದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋಣ ಅಂತಿದ್ದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಆತ್ಮೀಯ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರೇ, ಈ ಎರಡನೇ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನು ಈಗ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯುವ ಮೋರ್ಚಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ತೇಜಸ್ವಿ ಸೂರ್ಯರವರು ಅವ್ರನ್ನ ಈ ಎರಡನೇ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಗೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇನೆ ನಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರಕೋಷ್ಠದ ರಾಜ್ಯ ಸಂಚಾಲಕರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕರುಣಾಕರ್ ಕಾಸ್ಲೆ ಅವರನ್ನು ಸಹ ನಾನು ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ, ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಕ್ತಾರರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀಯುತ ಗೌರವ್ ಭಾಟಿಯವರವರನ್ನು ಸಹ ನಾನು ಈ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಗೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮೊದಲನೇದು ನಮ್ಮ ಗೌರವ್ ಭಾಟಿ ಅವರು ತಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ. ನಂತರ ನಾನು ಮಾತನಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ. A very good afternoon to everyone who's present here. And I must say this is a very important press conference in light of the fact that on one side is the Bharatiya Janata Party, a party that has a double engine ki sarkar which believes in the development of the state and the country. Tall leadership, credible leadership, a vision for 25 years, how to make Karnataka the #1 state in the country. On the other side is a party that is now showing its real color. Its fangs are out in the open. The real communal character of the Congress party is also out in the open. Yesterday was a day when, to counter the progressive vision of the Bharatiya Janata Party and all the development work that has been done has been placed by the Bharatiya Janata Party in its manifesto released by our president, respected JP Nadda ji.
and also the vision for the future to counter what did the Congress do. And the hatred that the Congress party has for Lord Rama is well known. The hatred it has for the Hindu community, for the sake of appeasement that it does, is well known, because it is the Congress party that coined the term Hindu terror. And now, they did not even spare our revered Lord Hanuman. And why do I say this? I say this with a lot of pain that is being felt by every Indian, every Hindu, and every Kannadiga. You mention in your manifesto, and you say that organizations like Bajrang Dal, just like the PFI, and I quote, organizations like Bajrang Dal, PFI, or other promoting enmity or hatred, whether among majority or minority communities, we will take decisive action as per law, including imposing a ban on any such organizations. That takes us to the moot question. We all are aware how the Congress party and the PFI SDPI are two sides of the same coin. Same communal agenda, same politics of appeasement, hurting the sentiments of other minorities apart from one community, and also hurting the sentiments and feelings of the Hindu community. You are equating the two, and I ask you some questions that you need to answer. Popular Front of India in reality is Parasite Front of India. This is an organization which was working with the goal of shredding to pieces the secular character of our country and turning it into a Islamic nation. And I say this with a lot of pride. Cases happened when the state had a Congress government. Rather than taking action, what was the modus operandi of the then Chief Minister Siddaramaiah? To shake hands with people who are weakening the national security of our country, to withdraw cases of PFI, SDPI workers who are committing heinous crime like murders and are targeting BJP and RSS workers. And you equate it to Bajrang Dal. What is the ideology of the Bajrang Dal? The Bajrang Dal stood for constructing a magnificent temple at Ayodhya. We all know the Congress party was hell-bent in opposing that. Before the Supreme Court, lawyers, senior leaders of the Congress party tried to browbeat the Honorable Supreme Court, saying that please hear this matter after the 2019 elections. Second, Bhagwan Ram kalpanik hai. Lord Rama is a fictional character. Would you have the audacity to even utter this line for a god of any other religious denomination? The answer is a categorical no. But it is their birthright, they feel, to hurt the sentiments of the Hindu community. It is important that while I am addressing this press conference, many reputed channels have reported
that the SDPI also now has removed the veil. And behind that veil is a dirty communal face, just like the dirty communal face of the Congress party, and the SDPI says that in a tacit understanding, we will do everything to ensure the Congress wins more seats. Why is the SDPI so worried about the Congress party? And why is it that the Congress party in its manifesto talks about PFI and equates it to Bajrang Dal? Now it is clear ये रिश्ता क्या कहलाता है, और जो भी ये रिश्ता है, ये रिश्ता संवैधानिक दृष्टि से उचित नहीं है, नापाक है, इरादे गड़बड़ हैं, ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया है. What is the campaign of the two parties is something that needs to be talked about, because people of Karnataka are talking about it. On one side, respected Prime Minister of the country, Shri Narendra Modi ji, is talking about development. He is talking about inclusive growth. He is talking about preserving and taking forward the cultural history of this state. We are talking about IIT in Dharwad. We are talking about 12.5 crore vaccines given to the Kannadigas during the COVID pandemic. We are talking about 4 crore beneficiaries that got ration for 2 years free of cost because we cared for them. And when people of Karnataka ask the Congress, तुम्हारे पास क्या है? वो कहते हैं हमारे पास जो है आदरणीय प्रधानमंत्री जी के लिए गाली है. According to Mr. Khadge, Narendra Modi ji is a poisonous snake. But I must use this platform to say, the more poison you spread, Congress party, the BJP leadership, Shri Narendra Modi ji and Shri Bommai ji will convert it into nectar and will use it for the betterment of the people of Karnataka. Second, the communal politics. I asked this question from this platform. And I'm sure that Rahul Gandhi, the president, controlled by a remote control, Mr. Khadge, Priyanka Vadra, other senior leaders, Siddaramaiah ji, DK Shiv Kumar, anyone has the guts to answer this question. You gave an intent which is unconstitutional. I say this as a student of law, being a senior advocate myself in the Supreme Court. I will spell the reason also. But please tell us, if Bajrang Dal you feel ought to be banned, why don't you exercise the power to ban it in Chhattisgarh, in Rajasthan, ban it in Himachal Pradesh? Do you have the courage? 2004 to 2014, you were in power at the center. Did you have the temerity to even take action? Then you were in power in the state of Karnataka. Did you take any action? But today, when the central government in national interest has taken action against the parasite front of India, you are trying to create an artificial equivalence. And this artificial equivalence is dangerous for the state of Karnataka and the country. We take a lot of pride that Hindus, as a majority community, are the most tolerant in the world. We gave to ourselves a secular constitution even when we were in majority. This itself reflects the ethos of Hinduism, of the Hindu community, and the spirit of our constitution. Now, the Congress party needs to introspect that first you don't place your report card even once. I've seen the campaigning of the Congress all throughout. Followed it
bite by bite, leader by leader. Not a single leader who can even give report card of their government when they were in power, either at the center or the state of Karnataka. Why? Learn from the Bharatiya Janata Party. Have the courage to place your report card before the people. Tell them what good you have done. You are trying to make the entire election communal by comparing a band outfit to Bajrang Dal because you hate Lord Hanuman. And what a mockery they make of our beliefs. A leader of the Congress party takes out a Hanuman Chalisa from his pocket and he says, हनुमान जी हमारी पॉकेट में है. हनुमान जी को पॉकेट में नहीं अपने दिल में रखना है. उनसे जो सीखा है वो हम जनता के बीच में ले जाते हैं और आप हनुमान जी का अपमान करते हैं. आज ये बड़ा सवाल है. Now one more legal aspect also which needs to be asked to them. Can any government or can any political party in the opposition, and when they are releasing the manifesto, preempt and have a bias towards an outfit and declare the verdict in the manifesto? It is a violation of the constitution. It is a violation of the doctrine of principle of natural justice. And this has been done because for the Congress party, RSS is equivalent to Muslim Brotherhood. Worldwide, if there is one particular community which itself, the radical elements related to a religion and say this front, then it is compared to outfits here. And now they have dared to compare an outfit like the PFI to Bajrang Dal. And we can only say, कहते हैं ना, जय बजरंग बली तोड़ दे दुश्मन की नली. ऐसे ही कहा जाएगा, जय बजरंग बली तोड़ दे सांप्रदायिक राजनीति करने वालों की नली. ये जरूरी है. This is the need of the hour. The third point that I just wish to raise, not in detail but to give you a perspective of the negative campaign of the Congress party. They have been talking about guarantees. In short, there is only one guarantee of the Congress party and the guarantee is of corruption. Congress party आएगी तो वंशवाद लाएगी and the guarantee of communal politics. Otherwise, please, in short, state after state, I can tell you, Rajasthan, they promised in their manifesto and they had said that within 10 days we will do a complete loan waiver for the farmers. Not done. The elderly farmers will get a pension. Not done. The unemployed youth will get a stipend. Not implemented. We go to Chhattisgarh. Farmer loan waiver not done. Same way Himachal Pradesh. What did they do? They fought the election on the plank of inflation, mehengai. First 10 days, they hiked the VAT on diesel by 3 rupees. A U-turn completely. So, to make promises is easy, but to present your report card, what have you fulfilled so far? Why deceive the people? That is only because today, Congress is synonymous to deception. Congress is synonymous to unfulfilled promises. Congress cheats, it lies. And people of Karnataka have made up their mind they will ensure
that with a historic mandate, the Bharatiya Janata Party is elected to power again, and Congress Party, just like it happened in Gujarat, will be completely decimated. Thank you. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಈಗ ನಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ತೇಜಸ್ವಿ ಅವರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಕೊನೆಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ತಗೊಳ್ಳೋ. ಆತ್ಮೀಯ ಪತ್ರಕರ್ತ ಬಂಧುಗಳೇ, ನಿನ್ನೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ತನ್ನ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೋನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೋನ ಓದಿದ ನಂತರ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಅನಿಸೋವಂಥದ್ದು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ತನ್ನ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೋ ಬಗ್ಗೆನೇ ಅವರಿಗೆ ಸೀರಿಯಸ್ನೆಸ್ ಇಲ್ಲ. ಏನೋ ಒಂದು ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೋ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಅಂಥೇಳಿ ಒಂದು 4 ಜನ ಹುಡುಗರನ್ನ ಕೂರಿಸಿ ಕ್ವಿಕ್ಕಾಗಿ ಏನೋ ಒಂದು ಬರ್ಕೊಡ್ರಪ್ಪ ಅಂಥೇಳಿ BJPಯವರು ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೋ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನಾವು ಒಂದು ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೋ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಕ್ವಿಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು 4 ಲೈನ್ ಏನೋ ಬರ್ಕೊಡಿ ಅಂಥೇಳಿ ಕೂರಿಸಿ ಬರ್ದಂಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೋ ಇದೆ. ಸ್ವತಃ ಅವರೇ ಅವರ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೋನ್ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ದಲೇ ಬರೆದಿರೋದ್ರಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನ ಕೂಡ ಆ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೋನ ಭಾಳ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. 5 ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶ. ಮೊದಲನೇದು, ಅವರ ಇಡೀ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೋ ಸುಳ್ಳುಗಳು ಮತ್ತು ವಿಪರ್ಯಾಸಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದೆ. ಇದನ್ನು ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಅವ್ರ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೋ ಗೀಚಿರುವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ, ಭಾಳ ಆಧಾರ ಸಮೇತವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಮೊದಲನೇದು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ತನ್ನ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೋಲಿ ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕದ ಲೋಕಾಯುಕ್ತಕ್ಕೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ತುಂಬುತ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಸ್ಯಾಸ್ಪದವಾಗಿರುವಂಥ ಸಂಗತಿ ಇದು. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿದ್ದಂಥ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಲೋಕಾಯುಕ್ತವನ್ನು ಬರ್ಖಾಸ್ತ್ ಮಾಡಿ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ACBಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದರು. ACBಯ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಆ ACBಗೆ ಚೇರ್ಮನ್ ಆಗಿದ್ದಿದ್ದೇನೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು. ನೀವು ಯಾರ ಮೇಲಾದರೂ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಕ್ಲೀನ್ ಚಿಟ್ ಕೊಡೋದೇ ಅವರು. 24 ಗಂಟೆ ಒಳಗಡೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿಯ ಲಾಂಡ್ರಿ ಮಿಷಿನ್ ಥರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದು ACB. ಅದನ್ನು ಹೈಕೋರ್ಟು ಬರ್ಖಾಸ್ತ್ ಮಾಡ್ತು, ಅನ್ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿತು. 2018ರ ನಮ್ಮ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಿ, ನಾವು ವಾಪಸ್ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿದ್ದಂಗೆ ನಾವು ಲೋಕಾಯುಕ್ತವನ್ನು ವಾಪಸ್ ತರ್ತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆದರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇವತ್ತು ಲೋಕಾಯುಕ್ತಕ್ಕೆ ನಾವು ಶಕ್ತಿ ತುಂಬ್ತೀವಿ ಎನ್ನುವಂಥ ಹಾಸ್ಯಾಸ್ಪದ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೋಲಿ. ಅವರ ಇತಿಹಾಸ ಲೋಕಾಯುಕ್ತವನ್ನು ಬರ್ಖಾಸ್ತ್ ಮಾಡಿ ಹಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಹಾವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಅವ್ರ ಇತಿಹಾಸ ಇದ್ದಾಗ. ಎರಡನೇದು, ಮಹದಾಯಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಅನ್ನುವಂಥ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೋಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಮತ್ತೊಂದು ಹಸಿ ಸುಳ್ಳು, ಇದು ಮತ್ತೊಂದು ವಿಪರ್ಯಾಸ. ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರು, ನಿಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ನೆನಪಿದೆ, ಮಹದಾಯಿ ನದಿಯ ಒಂದು ಹನಿ ನೀರನ್ನು ನಾನು ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಅದೇ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ಇವತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಸರ್ಕಾರ ಮಹದಾಯಿ DPR ಅನ್ನು ಅಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿ 1,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡಾದ ನಂತರ ನಾವು ಮಹದಾಯಿಯನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರನ್ನು ನಂಬಬೇಕು? ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನ ಹೆಂಗೆ ನಂಬಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? ಮಹದಾಯಿಯ ಒಂದೇ ಒಂದು ಹನಿ ನೀರನ್ನು ನಾನು ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೋಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮಹದಾಯಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎನ್ನುವಂಥ ಸುಳ್ಳು ಆಶ್ವಾಸನೆಯನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಸುಳ್ಳು ಮತ್ತೆ ವಿಪರ್ಯಾಸಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರುವಂಥ ಒಂದು ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೋ ಇದು. ಕರ್ನಾಟಕದ ರೈತರಿಗೆ ವಿಮೆ ಕೊಡುವಂಥ ಯಶಸ್ವಿನಿ ಸ್ಕೀಮು, ಬಹಳ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಂಥ ಒಂದು ಸ್ಕೀಮ್ ಅದು. ಎಷ್ಟೋ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೈತರನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದಂಥ ಸ್ಕೀಮು. ಆ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿ, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ನೆನಪಿದೆ ಪತ್ರಕರ್ತ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಅವರು ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಈ ಯಶಸ್ವಿನಿ ಸ್ಕೀಮನ್ನು ಅವರು ಬರ್ಖಾಸ್ತ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ರು. ಆದರೆ ಮತ್ತೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಯಶಸ್ವಿನಿ ಸ್ಕೀಮನ್ನು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಾದ ನಂತರ ಇವತ್ತು ಮತ್ತೆ ನಾವು ಯಶಸ್ವಿನಿ ಸ್ಕೀಮನ್ನು ನಾವು ಮತ್ತೆ ಜಾರಿಗೆ ತರ್ತೀವಿ ಎನ್ನುವಂಥ ಸುಳ್ಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಂಬಕ್ಕೆ ಹೆಂಗೆ ಸಾಧ್ಯ? ಯಾವ ಸ್ಕೀಮನ್ನು ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಇವರೇ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ರೋ ಅದನ್ನು ನಾವು ವಾಪಸ್ ಜಾರಿಗೆ ತರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮಾವರದ ವಾಣಿ ವಿಲಾಸ್ ಶುಗರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಶುಗರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಅದೇ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಶುಗರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ನಮ್ಮ ಮಂಡ್ಯದ ಮೈ ಶುಗರ್ನ ಬಂದ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಒಂದು ಕಡೆ ಮಂಡ್ಯದ ಮೈ ಶುಗರ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿನ ಬಂದ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬ್ರಹ್ಮಾವರದ ವಾಣಿ ವಿಲಾಸ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿನ ಮತ್ತೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಸುಳ್ಳು ಭರವಸೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲೀಗಲ್ ಮೈನಿಂಗ್ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಅವರೇ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ, ಕನಕಪುರದಲ್ಲಿ, ರಾಮನಗರದಲ್ಲಿ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟು DK ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡು 189 ಇಲ್ಲೀಗಲ್ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಮಾಡಿರೋದಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಕೇಸ್ಗಳಾಕಿತ್ತು. ಇವರು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಗಣಿಗಾರಿಕೆಯನ್ನು, ಅಕ್ರಮ ಗಣಿಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ನಾವು ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಆಶ್ವಾಸನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹಾಸ್ಯಾಸ್ಪದ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಪಂಡಿತರನ್ನ ಗೌರವಿಸುವಂತ ಒಂದು ಕಲ್ಚರಲ್ ಸೆಂಟರ್ನ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಗಬೇಕಾ ಅಳಬೇಕಾ ಇದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. ಇದೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿಯವರು 1990ನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ನಡೆದಾಗ ಇವರೇ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದರು. ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಅವಾಗ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿದ್ದರು. ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಪಂಡಿತರು ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಬರೋವರೆಗೂ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮನೆ ಸಿಕ್ಕಿರಲಿಲ್ಲ, ಹಕ್ಕು ಸಿಕ್ಕಿರಲಿಲ್ಲ. ಇಂಥ ಸ್ಥಿತಿಲಿದ್ದಂಥ ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಪಂಡಿತರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಚರಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬರೆ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೊಂದು ರೀತಿ ಗಾಯ ಎಳೆಯುವಂಥದ್ದು. ಇನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಜಾಗಗಳನ್ನು ನಾವು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು BJPಯವರು ಅಂಜನಾದ್ರಿ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ರೋಪ್ ವೇ ಬರಬೇಕು, ಹನುಮನ ಜನ್ಮಸ್ಥಳ ಅದು, ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ 180 ಕೋಟಿ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಹನುಮ ಜಯಂತಿ ಅವತ್ತೇ ಆಯ್ತಾ, ಹನುಮ ಅವತ್ತೇ ಹುಟ್ಟದ ಅಂತ ಏನು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅಂತ ಕೇಳೋವಂಥ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಮತ್ತು ಆ ಪಾರ್ಟಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಯಾವ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ? ಈ ರೀತಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿಯ ಇಡೀ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೋ ಅರೆಬರೆ ಸುಳ್ಳು, ವಿಪರ್ಯಾಸಗಳು ಮತ್ತು ಹಿಪಾಕ್ರಸಿಯಿಂದ ತುಂಬಿರುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಒಂದು ಕಡೆ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಇಡೀ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿಯ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆ, ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳದ್ನಲ್ಲ, ಅರ್ಜೆಂಟಲ್ಲಿ 2-3 ಜನ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗರು ಕೂರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಬರ್ಕೊಡಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳ್ದಂಗಿದೆ ಅಂತ, ಆ ರೀತಿ ಕಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಇದ್ದಂಗಿದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆ. ಎಷ್ಟೋ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು BJP ಸರ್ಕಾರ ಆಗಲೇ ಮಾಡಿ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿರೋದನ್ನು ನಾವಿವಾಗ ಜಾರಿಗೆ ತರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಫ್ರೀ ಬಸ್ ಪಾಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆಗಲೇ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಸರ್ಕಾರ ವಿದ್ಯಾವಾಹಿನಿ ಅನ್ನೋ ಯೋಜನೆಯಡಿ 300 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿನ ಇದಕ್ಕೆ ಜಾರಿ ಮಾಡಿ ಈಗಾಗಲೇ ಫ್ರೀ ಬಸ್ ಪಾಸನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿಯವರೇನು ಪೇಪರ್ ಗಿಪ್ಪರ್ ಓದಲ್ವೋ ಅಥವಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ನಡೀತಾ ಇದೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ವೋ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನ 25,000 ಜನ ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ರೆಗ್ಯುಲರೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ 24,000 ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನ ರೆಗ್ಯುಲರೈಸ್ ಮಾಡಾಗೋಗಿದೆ. ರಾಜಕಾರಣ ಯಾವತ್ತು ವರ್ತಮಾನದಲ್ಲಿ ನಡೀಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಭವಿಷ್ಯದ ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲಿರಬೇಕು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ಭೂತಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಆಗೋಗಿರೋ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು SC/ST ರಿಸರ್ವೇಷನ್ನ 15%ಗೆ ಮತ್ತು ST ರಿಸರ್ವೇಷನ್ 7%ಗೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೋಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೋತಾರೆ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇವರು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ಅಂತ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. ಆಗಲೇ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ 15% SC ರಿಸರ್ವೇಷನನ್ನು 7% ST ರಿಸರ್ವೇಷನನ್ನು ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಾಗೋಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೋಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಎಡಿಟ್ ಆದರೂ ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತು ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ. ಆದರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಗೆ ತನ್ನ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆ ಬಗ್ಗೆನೇ ಅಷ್ಟು ಗೌರವ ಇಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಸೀರಿಯಸ್ನೆಸ್ ಇಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಏನೋ ಒಂದು ಬರೆದಾಕ್ಬೋದು, ಜನ ಹೆಂಗೂ ಓದಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೋನ್ ಜನನೂ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ ಅಂತ. ಆ ರೀತಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು SC/ST ಸಮುದಾಯದ ಯುವಕರಿಗೆ ನವೋದ್ಯಮಗಳನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಒಂದು ನಾವು ಫಂಡ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಏನು ಸ್ವಂತ ಇವರ ಐಡಿಯಾ ಅಲ್ಲ. ಈಗಾಗಲೇ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಇದೇ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಇನ್ನೋವೇಷನ್ ಇನ್ಕ್ಯುಬೇಷನ್ ಮಿಷನ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ವಂತ ಏನು ಯೋಚನೆ ಬರ್ದಲೇ ಇದ್ದಾಗ ತಿರ್ಗಾ ಕಟ್ ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯನ್ನು ಮುಂದೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಳ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ.
ಎಂಥ ಬೌದ್ಧಿಕ ರಾಜಕೀಯ ದಿವಾಳಿತನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದೆ ಅಂತ ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕಸ್ತೂರ್ಬಾ ಗಾಂಧಿ ಜೆನರಿಕ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸ್ಟೋರ್ಗಳನ್ನು ಶುರು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನೌಷಧಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಿರುವಂಥ ರಾಜ್ಯ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಕರ್ನಾಟಕ. 1250ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನೌಷಧಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಿದೆ. ಇವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ ಅಂದರೆ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಅದೇ ಜನೌಷಧಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಹೆಸರು ಬೋರ್ಡ್ ಮಾತ್ರ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಜನೌಷಧಿ ಕೇಂದ್ರ ಅಂತ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಮೋದಿಯವರು ಶುರು ಮಾಡಿರೋದಕ್ಕೆ ಕಸ್ತೂರ್ಬಾ ಗಾಂಧಿ ಜನೌಷಧಿ ಕೇಂದ್ರ ಅಂತ ಹೆಸರಿಡ್ತಾರಂತೆ. ಇದು ಇವ್ರ ಮಹತ್ತರ ಯೋಜನೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಯೋಜನೆಗೆ ಹೆಸರಿಡಕ್ಕೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಗ್ರಾಮ್ ಸ್ವರಾಜ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಫಾರ್ ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ವಾಟರ್ ಅಂತ. ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಜಲ್ ಜೀವನ್ ಮಿಷನ್ ಅಡಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಗೆ ನಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ನೀರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಪತ್ರಕರ್ತರಿಗೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಗೊತ್ತಿದೆ. 2019ನೇ ಇಸ್ವಿಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಕೇವಲ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾದಲ್ಲೇ AICC ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬರೀ 16% ಮನೆಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಜಲ್ ಜೀವನ್ ಇದು ನಲ್ಲಿಲಿ ನೀರು ಬರ್ತಿದ್ದು. ಇವತ್ತದು 58% ಇದೆ. ಇದಾಗಿದ್ದು ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರಣದಿಂದ. ಇವ್ರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದಾರೆ, ಇದೇ ಸ್ಕೀಮಿಗೆ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಗ್ರಾಮ್ ಸ್ವರಾಜ್ ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ವಾಟರ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಂತ ಹೆಸರಿಡಬೇಕು ಅಂತ, ಜನೌಷಧಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಕಸ್ತೂರ್ಬಾ ಗಾಂಧಿ ಹೆಸರಿಡಬೇಕು ಅಂತ. ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಈ ಗಾಂಧಿ 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 ಅಂತ ಹೆಸರಿಡ್ತಾ ಬರ್ತೀರಿ ನೀವು? ಇದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ನೇನೂ ಹೊಸ ತಗೊಂಡು ಬರ್ಬೋದು ಅಂತಿಲ್ಲ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಯಾವ ನಾಯಕರು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರು ಓದೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಅಂದರೆ, ನಾರಾಯಣ್ ಗುರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮವನ್ನು ಶುರು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ, ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಸರ್ಕಾರ ಈಗಾಗಲೇ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮವನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಾಗಿದೆ. ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿ ನೀವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಬೇಕಿದೆ. ನೀವೇನು TV ನೋಡ್ತೀರಾ, ಪೇಪರ್ ಓದ್ತೀರಾ? ನೀವಿಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರು TV ಬರೆಯುವಂಥದ್ದು ಹಾಕುವಂಥದ್ದನ್ನು ಇವ್ರು ನೋಡ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ. ಇವ್ರಿಗೆ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ IQನೂ ಇಲ್ಲ, ಜನರಲ್ ನಾಲೆಡ್ಜು ಇಲ್ಲ, ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸು ಇಲ್ಲ. ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿಯ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆ ಕನ್ನಡ ವಿರೋಧಿ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ತನ್ನ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ, ನಾವು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿರುವಂಥ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿಯನ್ನು ನಾವು ತೆಗೆದುಹಾಕ್ತೀವಿ ಅಂತ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿಯ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಒಂದು ಅಂಶ ಅಂತಂದರೆ ಮಾತೃಭಾಷಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಆದ್ಯತೆ. ಇದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂಶ. ಕೇವಲ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಂತ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೂಡ, ಮೆಡಿಕಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇವನ್ನೂ ಕೂಡ ಮಾತೃಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗೋದಕ್ಕೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಈ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿಯನ್ನು ನಾವು ಬರ್ಖಾಸ್ತ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹೇಳಿ ಕನ್ನಡದ ಮಾತೃಭಾಷಾ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ವಿರೋಧ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿಯವರು, ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿಯವರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ ತಂದಾಗ ತ್ರಿಭಾಷಾ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದ್ರು. ಆ ತ್ರಿಭಾಷಾ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆ ಮಾತನಾಡ್ತಿಲ್ವೋ ಅಂಥ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹಿಂದಿಯನ್ನು ಹೇರಿಕೆ ಮಾಡಿದರು. ಅದನ್ನು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿ ಹೊಸ NEPಯಲ್ಲಿ ಮಾತೃಭಾಷಾ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ಕೊಡ್ತು. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಬರ್ಖಾಸ್ತ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಇವತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ಹೇಳಿದೆ. ಕಡೆ ಒಂದು ಅಂಶ ಅಂತಂದರೆ, ಈ ಇಡೀ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆ ಹಿಂದೂ ವಿರೋಧಿ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ. ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಕರ್ನಾಟಕದ ಎಷ್ಟೋ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದ ಫಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಆಫ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಬಜರಂಗ ದಳ. ಬಜರಂಗ ದಳವನ್ನು ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ಹೇಳಿ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಹನುಮ ಭಕ್ತರಿಗೆ, ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಹಿಂದೂಗಳ ಭಾವನೆ ಮೇಲೆ ಅಪಮಾನ ಮಾಡಿದೆ. 2011ರಲ್ಲಿ 26/11 ಟೆರರಿಸ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆದ ನಂತರ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯವರು ಅಮೆರಿಕದ ಕೆಲವು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದರು, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಟೆರರ್ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಕಂಟಕ ಅಂತ. ಇವತ್ತು PFIನ ಜೊತೆಗೆ ಬಜರಂಗ್ ದಳವನ್ನು ಹೋಲಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಈ ಹಿಂದೂ ಟೆರರ್ ಅನ್ನ, ಒಂದು ಬೋಗಿಯನ್ನ, ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ಹೊರಟಿದೆ.
ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಸರ್ಕಾರ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿರುವಂಥ ಆಂಟಿ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಲಾನ ವಾಪಸ್ ತಗೊಳ್ತೀವಿ, ಆಂಟಿ ಕೌಸ್ಲಾಟರ್ ಲಾನ ವಾಪಸ್ ತಗೊಳ್ತೀವಿ, ಗೋ ಹತ್ಯೆ ನಿಷೇಧ ಕಾನೂನನ್ನು ವಾಪಸ್ ತಗೊಳ್ತೀವಿ, ಮತಾಂತರ ನಿಷೇಧ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ವಾಪಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತಲೂ ಹೇಳಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸು ಮತ್ತೆ ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಟಿಪ್ಪು ಜಯಂತಿ ಆಚರಿಸ್ತಾ, ಹಿಂದೂ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಮಾರಣ ಹೋಮ ಮಾಡ್ತಾ, PFI SDPIನ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರುಗಳನ್ನು ಟೆರರಿಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ರಸ್ತೆಗೆ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಇದ್ದಂಥ ಕೇಸ್ಗಳನ್ನು ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿ ಅಶಾಂತಿಯ ತೋಟವನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದನ್ನೇ ಮತ್ತೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ತನ್ನ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ. ಕಡೆಯದಾಗಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಇಷ್ಟೇ, ಈ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ಅಪ್ಪಿ ತಪ್ಪಿ ಏನಾದರೂ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಬಂದರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಗೂಂಡಾರಾಜು, ಮಾಫಿಯಾ ರಾಜು, ಯಾವ ರೀತಿಯ ಇಸ್ಲಾಮೀಕರಣ, ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಯ ಒಂದು ವಾತಾವರಣ, ಸುಳ್ಳುಗಳು, ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಎಲ್ಲವೂ ತುಂಬಿ ತುಳ್ಕಾಡತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿನೇ ಸ್ವತಃ ತನ್ನ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೋಲಿ ಭಾಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಒಂದು ಮಿನಿಟ್ ಇವನೇ ಗೋವಿಂದ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಪ್ರಶ್ನೆ. ಫಸ್ಟ್ ಗೋವಿಂದ ಕೇಳಿ, ಒಂದು ಮಿನಿಟ್ ಕೇಳಿ. ವಿಜಯ್ ಒಂದು ಮಿನಿಟ್. ಗೋವಿಂದ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯ 2018ನೇ ಇಸ್ವಿಯ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೋ ನೋಡಿ. ಆ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೋಲೇ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಿ ನಾವು ಲೋಕಾಯುಕ್ತವನ್ನು ವಾಪಸ್ ತರ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇವತ್ತು ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ಅಪೀಲ್ ಯಾಕೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ? ನಾವು ಅಪೀಲು ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ಕೋರ್ಟ್ನ ಅಫಿಡವಿಟ್ ನೋಡಿ ನಾವು ACBಯನ್ನು ಡಿಫೆಂಡ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಕೋರ್ಟ್ನ ಆದೇಶ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಅದನ್ನು ಅಪೀಲ್ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ತಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ವಾಪಸ್ಸು ಯಾವ ರೀತಿ ಹಿಂದೆ ಲೋಕಾಯುಕ್ತಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರ ತುಂಬಿತ್ತೋ ಆ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀವಿ. ವಿಜಯ್ ಗೋವಿಂದ್ ದಿಗ್ವಿಜಯ 1 ಮಿನಿಟ್. ರಾಜಪ್ಪ 1 ಮಿನಿಟ್ ತಡಿ. ವಿಜಯ್ ಹೇಳಿ. ಇವತ್ತು ರಾಜ್ಯದ ಜನಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನಾನು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು, ಇವತ್ತಿನ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನತೆಗೆ ಇವತ್ತು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ACB ಬರ್ಖಾಸ್ತಾಗಿದ್ರೆ, ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಮರುಸ್ಥಾಪನೆಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಸರ್ಕಾರ ಕಾರಣ ಅಂತ ರಾಜ್ಯದ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಓಕೆ. ನಾನು ಭಾಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ ಅಣ್ಣ, ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೋ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಇತ್ತು, ಅದನ್ನು ನಾವು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಮಾಡಿರೋದ್ಮೇಲೆ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗೋ ಪ್ರಶ್ನೆನೇ ಇಲ್ಲ ಅಣ್ಣ. ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಜಾರಿಗಿದ್ರೆ, ಅಧಿಕಾರ ಪೂರ್ತಿ ಬಂದಿದ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ, ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬಿರುವಂಥದ್ದೇ ಕಾರಣ. ಇರ್ಷಾದ್, ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ. ಇರ್ಷಾದ್ ನೈತಿಕ ಪೊಲೀಸ್ಗಿರಿ ನಡೆದಿದ್ದಾವೆ. ಮುಸ್ಲಿಂ ಹುಡುಗ ಹಿಂದೂ ಹುಡುಗಿ ಜೊತೆ ಹೋಗಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಹೊಡೆದಿರುವಂಥದ್ದು, ನೈತಿಕ ಪೊಲೀಸ್ಗಿರಿ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಹಲವಾರು ಪ್ರಕರಣಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಕೂಡ ಇದ್ದಾವೆ, ನಿನ್ನೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಆಗಿದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಅಂತಹ ಸಂಘಟನೆಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಯಾರೇ ಆಗಲಿ, ಅಂತಹ ಸಂಘಟನೆಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕಾನೂನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ತಾವು ಹೇಗೆ ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ? ನಾಗಾರ್ಜುನ್ 1 ಮಿನಿಟ್. ಅವ್ರದ್ದಾಗಲಿ. I would request to be asked in English, yes. So to answer your question, we just need to understand, if there is any person belonging to any organization, he breaks the law, there are consequences to follow. The point that we are raising here is that under the law, under the constitution today,
the Popular Front of India is a banned organization. To create an artificial equivalence with another organization which has not been banned, which stands for Lord Rama's temple, prohibition of cow slaughter, which is enshrined in the Constitution, Article 48, which talks about there shouldn't be any illegal conversions. What is wrong with that? If there is an individual in any organization, the law has to take its own course. But the question that needs to be asked is, terror cases, heinous crime like murders committed by PFI members, did Siddaramaiah government not withdraw the cases? Yes or no? That is the point. And I must also say, the links of the Congress with the PFI, let me cite a few examples. One, Rahul Gandhi met family members of Siddiqui Kappan, and accused as of today for 2 years was not granted bail. Second, K.C. Venugopal, senior leader of the Congress party, making a very categorical statement that PFI should not be banned. Third, is it not correct Siddaramaiah himself withdrew the cases? And fourth, if I am correct and you know better, 2018, the then Home Minister Ramalinga Reddy refused to ban the PFI. So the question that needs to be asked is, you can write in the manifesto, we believe in the Constitution, but the question that I am posing right now, please ask them. When you give reservation on the basis of religion, it is violative of Article 14, 15 and 16. There cannot be any reservation on the basis of religion. This shows the hatred that the Congress party has for the other communities like the Lingayats and the Vokaligas, the SC, ST and OBC communities. Second, UCC, Uniform Civil Code. We are proud of the fact that we are taking forward the spirit of the Constitution. Article 44. Has the Congress even dared to utter a word on that? You can speak on PFI, who are your twin brothers, but you can't speak on Uniform Civil Code. What does it show? It shows that Congress today is nothing but another reflection of a banned outfit like the PFI, and SDPI is tacitly supporting the Congress party. ತೇಜಸ್ವಿ ಸರ್ ತಾವು ಒಂದು ಮಿನಿಟ್ ಹಲೋ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ ಮಾಡಿ. ನೀವು ಕೇಳಿರೋದಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಸ್ಪಷ್ಟ ಉತ್ತರ ಇಷ್ಟೇ ಅಣ್ಣ. ಈ ಯಾವ್ಯಾವ ಕೇಸ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಸಂಘಟನೆ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಗಳು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಕಾರ ಕೆಲಸಗಳು ನಡೀಲಿ. ಆದರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಕೇಸ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ಯಾವ್ದು ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಈ ಕೇಸ್ಗಳು ಈಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಚಾರ್ಜಸ್ ದ PFI ಫೇಸ್. PFI ಮೇಲಿರುವಂಥ ಕೇಸ್ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಟು ವೇಜ್ ಅ ವಾರ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಭಾರತದ ಅಖಂಡತೆಯನ್ನು, ಸಾರ್ವಭೌಮತೆಯನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿ ಟೆರರಿಸ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು. ನೀವು ನೈತಿಕ ಪೊಲೀಸ್ಗಿರಿ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಈವನ್ ಅಸ್ಯೂಮಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಅ ಮೊಮೆಂಟ್ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಆ ರೀತಿ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತಾದರೂ ಕೂಡ ಅದು ಮತ್ತೆ ಭಾರತದ ಸಾರ್ವಭೌಮತೆ ಮೇಲಿರುವಂಥ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಎರಡೂ ಒಂದೇನಾ? ಆದ್ರಿಂದ ಈ ಫಾಲ್ಸ್ ಈಕ್ವಿವಲೆನ್ಸ್ ತಪ್ಪು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಯಾವ ಥಿಂಗ್ಸು? ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಇಲ್ಲಿ PFIನ ಓನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋವಂಥದ್ದು, PFIನ ಜೊತೆಗೆ ಸಯಾಮೀಸ್ ಟ್ವಿನ್ಸ್ ಥರ ಇರೋವಂಥದ್ದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿ, ನಾವಲ್ಲ. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋವಂಥದ್ದು. ನೀವೇ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಕೇಸ್ ಇದಿದೆ, ಮರ್ಡರ್ ಕೇಸ್ ಇದೆ, ಇನ್ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಥೆಫ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಇದೆ, ಇನ್ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರಾಬರಿ ಕೇಸ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಈ ಎಲ್ಲ ಕೇಸ್ಗಳು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಮೇಲೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಯಾವುದೋ ಒಂದು IT ಕಂಪ್ನಿಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಟೆರರಿಸ್ಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಸೇರ್ಕೊಂಡ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದು. ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಡೆಂಟಿಸ್ಟ್ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಂಥ ಹುಡುಗ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡ. ನೀವಾಗ IBMನೋ ಅರಾಕಲ್ನೋ ಇವಾಗ ಇದು ಅಂತ ಅಂತೀರಾ, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೇಲೆ ನೀವು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಅದೇ ಥರನೇ ಯಾವ ಕೇಸು ಅನ್ನೋದು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು.
ಯಾವ ಕೇಸು ಅಂತ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು? ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ಈವನ್ ಅಸ್ಯೂಮಿಂಗ್ ನೈತಿಕ ಪೊಲೀಸ್ಗಿರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾರೋ ಅದನ್ನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಯಾರೋ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೈತಿಕ ಪೊಲೀಸ್ಗಿರಿ ಮಾಡಿರೋದಕ್ಕೂ ದೇಶದ ಮೇಲೆ ಭಯೋತ್ಪಾದನಾ ಬಾಂಬ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಎರಡು ಸೇಮ. ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ಅವ್ರ ಕೈಯನ್ನು ಕತ್ತರಿಸ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದು ಸೇಮ. ಇದೆರಡೂ ಸೇಮ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ. PFIನ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿರೋದು ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, PFI ದೇಶದ ಅಖಂಡತೆ ಸಾರ್ವಭೌಮತೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಸಂಚು ಹಾಕುವಂತ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆ, ಭಯೋತ್ಪಾದನಾ ಸಂಘಟನೆ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಒಂದು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂಘಟನೆಯನ್ನ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಘಟನೆಯನ್ನ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಈಕ್ವಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ನೋಡುವಂಥದ್ದು. ಮತ್ತೊಂದ್ಸತಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಟೆರರ್ ಅನ್ನ ವಾಪಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು ಅಂತ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ 2011ನೇ ಇಸ್ವಿಲಿ ಏನು ಹೊರಟಿದ್ರು, ಅದಕ್ಕೆ ಮರುಜೀವ ಕೊಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಇದು. ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್, ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಪ್ರಗತಿಪತ್. ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರೇ, ತ್ರಿಶೂಲ ದೀಕ್ಷೆ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ನೈತಿಕ ಪೊಲೀಸ್ಗಿರಿಯನ್ನ ತೇಜಸ್ವಿ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಬಜರಂಗ ದಳದವರು ತ್ರಿಶೂಲ ದೀಕ್ಷೆ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ನೈತಿಕ ಪೊಲೀಸ್ಗಿರಿ ಅದನ್ನ ನೀವು ಬಜರಂಗ ದಳದ ಸ್ಪೋಕ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಕೇಳಿ. ನನಗೆ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ, ನಾವು ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಇದನ್ನ ನನ್ನ ಎದುರುಗಡೆ ಅದು ಇಶ್ಯೂನೇ ಇಲ್ಲ ಇವತ್ತು. ನಿಮಗದು ನನ್ನ ಎದುರುಗಡೆ ಇರೋ ಇಶ್ಯೂ ಇವತ್ತು ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ನನ್ನ ಎದುರುಗಡೆ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ, ನನ್ನ ಎದುರುಗಡೆ ಇರುವಂತ ಇಶ್ಯೂ ಪರವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅವರ ಇಶ್ಯೂಗಳು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಕೂಡ ನೀವು ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಈ ಇಶ್ಯೂ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿರೋದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸು ತನ್ನ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ನಾವಲ್ಲ. 1 ಮಿನಿಟ್ ಇವನೇ ರವೀಶ್, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟಿವಿ. ವಿಜಯ್ ಆಗಿದೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ. ಆಯ್ತು, ಊಟ ಆಗಿದೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ರವೀಶ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ. ಸರ್, ಈಗ ನನ್ನ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾವು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಅಲ್ಲಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಾವು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ದೇಶದ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷವಾಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿರುವಂಥ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷ ಒಂದು ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ ಜನರೆದುರುಗಡೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅದು ಸರಿ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿರೋದು ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ನಾವು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ಜನರ ಹತ್ರ ಅದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಅವ್ರು ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಅವ್ರ ಹಣೆ ಬರ. ರವೀಶ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟಿವಿ ಕೊನೆ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಬಜರಂಗ ದಳದ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಉಟ್ಕೊಂಡಿತ್ತು ಮತ್ತೆ ಈಗ ನಿಜಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ? ಬಿಜೆಪಿಗೂ ಮತ್ತೆ ಬಜರಂಗ ದಳಕ್ಕೂ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಬಂಧ ಏನು? ನೋಡಿ, ಬಜರಂಗ ದಳದ ಚಟುವಟಿಕೆ, ಬಜರಂಗ ದಳ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಬಜರಂಗ ದಳದ ಉದ್ದೇಶ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನನಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಕೊಡಬಲ್ಲದು ಬಜರಂಗ ದಳದ ವಕ್ತಾರರು, ಬಜರಂಗ ದಳದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು. ಅವ್ರನ್ನ ತಾವು ಹೋಗಿ ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿ. ನನ್ನ ಒಂದೇ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ, ನಾವಿಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ಭಾರತದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೈಭವವನ್ನು ಗೌರವಿಸುವಂಥ ಸಂಘಟನೆಗಳು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ Thank you, ವಂದನೆಗಳು. ಈ ಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದಂಥ ತೇಜಸ್ವಿ ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಗೌರವ್ ಭಾಟಿ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ತೇಜಸ್ವಿ